ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه Alemlerde yapılan varlıklık, bizlerden terbiyeli, nimetlendirip duruşu, dünyanın da ahiretinin de hocası olan Rabbimiz, Allah-u Teala'ya başka maftav ve Allah'larımız, şükür hem rahmetlerimiz olsun. Barcha alemlerge Allah'ın rahmeti, alıp nimeti bulup gelgen, bizge hak dinini öğretmişi, o'z turmushunda ko'rkam o'rnak bo'lishi, suyukli payg'ambarimizga ko'ngil nurlarimizdan chiqqan duolarimiz Allohning salami ham salovati bo'lsin. Aziz qardoshlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Har biringizga Allohning cheksiz salomlari, uning rahmatlari va barakatlari bo'lsin. Biz kishilar ko'p narsani ko'z bilan ko'rib, qo'l bilan tutib aramaydiganmiz. Dünyanın o'tar rahatlarini da ko'rib, tuyib bular ahiret nimetlari. Ahiret nimetlari Allohning hikmati bilan bizning ko'zimizdan yashirilgan. Ularni ko'rib bo'lmaydi. Ularni qolib qarab, tutib qarab bo'lmaydi. Ahiret nimetlari Allohning bizga bo'lgan va'dasi bo'lgan. Shuna ko'ra dünya nimetleri bizning ko'nglimizning ko'nglimizga yaqinroq turadi. Chunki biz dunyoni ko'ramiz. Biz kun sayin uning motorligi bilan uchrashamiz. Uning ta'min, uning lazzatini tayyorlaymiz. Shuna ko'ra dunyoda u arab tilidan yaqin degan ma'no. Hatto ko'pgina tafsirlarda rus tilida dunyo turmushi degan so'zni мирская жизнь deb aytmaydi. Жизнь ближайшая dedi. Çünkü dünyanın tamiri yakın buluğa eylenir. Makro yakında bizge. Yışkına bizge Rabbimiz va'da kılgan cennet nimetleri için kolunda bulunan dünya nimetlerinden ayrılığı pek ağırdır. Üstevine Allah Teala va'da etken ahiret cennet nimetleri Allah bir ulgenden sınıra bular. Bizning ko'zimizning o'ylarga alik bo'lganimizda yo'q. Shunga ko'ra shayton da bizga butun ishim qo'yar, oxiratni unuttirib, oxiratni jannat ne'matlari ham jahannam azoblari bek yiroq etib ko'rsatilgan bo'lsa ham qizg'anish u o'zining maqsadına erishadi. Amin jamoat kishilarni va'zlaganda da kishini oxirat bilan qiziqtirishga ham oxirat bilan o'qitirishga bo'ladi. Ham shu vaqtda kishini dunyo bilan qiziqtirishga, dunyo bilan o'qitirishga bo'ladi. Chunki har bir ibodatning aniq
сөйлеп, ишек креслода отырған былай отырады. Ахирет күтмейді. Шол вақыт дүнияға көштім. Әгер де зина қылсам, Ибн Қайым рахимахуллах өзінің китабында жазса, зинаның дүнияви афаттарынан әгер де зина қылсам, сен барып кімніңдір хатынын аласың, кімніңдір қызын, кімніңдір апасын, кімніңдір әнесін, бұл сенікі түгіл. Бұл кішілікі, ләкин зинаны хақсызға аласың. Мына бұл сенің үйіңе қайтқан әжет. Бұл әжетіні кімдерден бір күнді төлерге тұры келешек. Нешегінде төлерге тұры келешек деген, сенің үйіңдегі хатын қызын қайсысыда бұны барып төлер келешек. Әгер де сен кімніңдір хатынын хақсыз қалсаң, сенің хатыныңды келіп кімдір хақсыз қалашақ деген жұмып тұрай болды. Хазірет неге шумайтын әтілмеймін аны? Шуңа көрі жаңағы дүния білән шынығына қорға. Чүнки дүния көріне, дүнияның қоқыты көріне, дүнияның нақырын қаласы келмей, күші дүния білән әпседі. Әм Аллахы Тәғәлі біздің шушы қалетімізді біліп, хикмет иесі бізге Құр'анда көпме аяттарда екі дүния нигъмәтләрен, дүнияның һәм ахирәтнең шағыштырып күрсәтә. Һәм бұл дүнияның біздің үшін шул қадар матур, шул қадар бітмәс, мәңгі болып тыйылса да, һәм шайтан бізге шулай көрсетсе де, дүнияның не қадар кішкене, дүнияның не қадар аз болуы, һәм ахирет байлықтарының, ахирет нигъмәтләрінің не қадар алып болуын шушы шағыштырулар баша көрсетә. Аллаһ Тәғәлә айтты: "Вәлә тәмудданна айнайка иля ма аттa'на биhi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi." Аллаһ Тәғәлә айтты: "Имансызларға берілген байлыққа қызығу көзі белән қарама." Байлыққа көз кіші, бір имансызның сенекінен зорлап етіп салған йортына, аның отырып ерген атына, аның шотындағы санларына, һәм башқа нигъмәтләренә Аллаһ Тәғәлә айтты: "Ул имансызларға бирелгән байлыкка, нигъмәтләргә кызыгу күзе белән карамады, кызыга күрмәде. Бу дөнья тормышының бер ялтыравы гына ди. Менә сабый балага кайвакыт ялтырый торган әйбер күрсәтсәң, сабый нишләй? Шундук тәфсирләрен сорый башлый. Менә шуның кебек Аллаһ Тәғәлә әйтә: "Бу дөнья ул ялтыравык ди. Ул безне кызыктыра, менә шу сабый баланы кызыктырган кебек, әдәм баласы шушы ялтыравыкка кызыгып, аның аңы китә. Ул кыйбласыннан тайпыла, намысын югалта. Һәм Аллаһ Тәғәлә әйтә: "Линәфтинәһум фиһ." Менә шушы дөнья ялтыравыгын ди, мин аларга ди фитнәләндерү өчен бирәм ди. Искушение, алдану итеп бирәм ди. Һәм Аллаһ Тәғәлә әйтә: "Ва ризқу раббика хайрун ва абқа." Һәм бит Раббыңның әзерләгән ризыклары хәерлерәк һәм мәңгелерәк. Таха сүрәсе 131 аят. Аллаһның әзерләгәне ул ялтыравык түгел, ул зур нигъмәт. Алар хәерлерәк һәм мәңгелерәк. Ни өчен? Ахирет дөньядан үстен. Аллаһ Тәғәләнең аятларына, сөйкеле пәйгамбәребезнең хәдисләренә нигезләнеп, ахирет нигъмәтләренең, дөнья нигъмәтләреннән кайсы яктан өстен булуларының берничәсен бүген сезгә һәм иң элек үземә күрсәтәсем, искә төшерәсем килә. Беренчедән, азиз кардәшләрем, шушы дөнья малы, дөнья рәхәте нинди генә ул мал булмасын, хәләлме, хараммы, ул бармы? Аның бөтенесе күңелгә ниндидер шатлык, куаныч китерә. Дөньяныкы бик кыска һәм сизелмигә үтеп китә. Ахиретнең нинди генә нигъмәте булмасын, ул мәңгелек һәм ул бер башында бетмәй артып тора. Аллаһ Тәғәлә Коръән-и Кәримдә әйтә: "Кул әйтегез, әйт кешеләргә ди, һәм мин дә әйтәм: Матаъу дөнья калил." Дөньяның үтәр малы ул бик кыска ди. Дөньяның үтеп китә торган нигъмәтләре бик кыска. Сез дә каласыз. Бүген ул синдә бар, иртәгә юк. Һәм Аллаһ Тәғәлә әйтә: "Вал ахирату хайрун лиман иттақа." Һәм
lezzetler alар barысы да hayırlırak деп Allah Teala bizге yakınlaştırır etti. Hem sürekli Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam өзінің bir qısqa gına hadisinde bizge mine dünyani hem ahiretni ko'z olg'u uchun shunday hikmatli misol keltiradi. Subhanalloh, sevgili Peygamberimizning misollarida bizga zo'r ibrat bor. Ham u Aleyhisselatü Vesselam aytgan bu hadisni biz İmam Muslim yig'inlarida ko'ramiz. Peygamberimiz aytdi: "Vallohi Allah bilan and etib aytadi, dunyoni oxirat bilan solishtirsak, mana dunyo, mana oxirat. Agarda shular ikkisini solishtirsak, barmog'imizni dengiz suvuna tushirib botiramiz." Mana kimning dengizga borgani bor, yoki televizordan ko'rdimi dengiz suvi, u bizning qorashqa da suvi shu qadar zo'r. Dengiz, okean, sevgili Peygamberimiz aytdi, mana shu kichkina barmog'ini deb Peygamber barmog'i bilan ko'rsatdi. Shuni dengiz, okeanga botirdi. Ham shuni shiharda qoradi. Sening barmog'ingga dengizning ko'pmi suvi erib chiqdi. Mana bu dunyo. Okean oxirat. Nishib dunyoni oxirat bilan solishtirib. Nishib dunyoni oxiratga almashtirib bo'ladi. Mana sizning bilan, mana bu butun bizning arasida butun baylanish, bo'lg'anish. Jamoat, urush shaklida vaziyat nafsi bormoqqa erib chiqqan suv tegasidagi. Shunga aldanamiz bugün. Shunga aldanib bugün shu darajagina bormoqqa erib chiqqan suvga men de shu tezlik shu suvdan deb aldanib bugün tuğandan boshlardan. Bugün tuğanlar arasında düşmanlık gider. Avulları etinin jibirlik çıkan için soğuşa. Bugün kardeş bilen kardeş nefşi bormoqqa erib chiqqan suv için so'g'ishar. İkisi de mana ishonmas o'qiylar. Unda Allah kardeşler gibi bozorga bir boshqalarında so'g'ishar, yoki qo'yada boshqa yerda necha chunki dunyoning qurishini. Su sababli bugün yer üstünde ko'pmi qon quyiladi. Ko'pmi kishi o'tirlar bugün yer üstünde. Shuni orasida neftlar var, gazlar var, oltinlar var. Butunisi shu suvga kirgan. Shuni ko'proq olaylik bugün il bilan il so'g'ishar. Bugün mingarlagan kishilar bor. Bugün ishlar turda kirib samolyotlarga kishilarga yo'ldamiz. Nechun mana shu bormoqqa erib chiqqan suv Peygamberimiz aytdi. Mana bu dunyo. Mana bu oxirat. Yani Allah Teala'nın cenneti, Allah Teala'nın nimetleri dedi. Bu hadis İmam Muslim şiirlerinde gelen. Kızganış yapalım. Kızganış. Barmakta erib çıqqan suğa aldanıp, bugün biz özümüzni nindi dengiz, okeanlardan mahrum etamiz. Agar da bir aqlli kishiga ikki ne'mat taqdim etsan, olimlarimiz aytadi, ikki ne'mat taqdim etsan deydi. Birisi oltin, birisi tuproq. Bu qaysisini saylaydi? Albatta oltin egasi tuproq balchiqni bir oltinni saylaydi. Lekin agarda u kishiga aytsam, oltinni beram, lekin bir necha kunlarga shulay qarab o'tirsin, tutib qarasin, tuproqni olsam, bir o'zingga qoladi. Bir foydalanasan desam, aql egasi o'ylaydi, ammo bir o'zgaradi. Nechun? Chunki oltin yaltirasa da qiziqtirsa da, sen bilasan ertaga gapada oltinni shulay tutib o'tirasan da, og'zingga qo'yib qo'yasan, yotasan ustida. Lekin narsa ertaga sendan oltin bo'ladi. Tuproq u qadar yaltiramasa da, u senda qoladi. Sen anda eğil to'xtalasan, rizqingni ko'ra olasan. Shunga ko'ra aql egasi niqlabroq o'yida, qaysisini saylaydi? Vaqtda oltinni olgancha u o'zina qoladigan tuproqni saylaydi. Bu aqllilik hamma so'rov beriladi. Nishib bizlik shu dunyoni nishib aql egasi oxiratning mangilik oltinlaridan bosh tortib dunyoning vaqtda tuproqni olgan. Chunki dunyoda oltin yo'q. Dunyoda ne'mat yo'q. Bizga mana shu tuproq, o tuproqning birini biroz yoldirib, shuni olganamiz. Vaqtda tuproqqa mangilik oxirat oltinlaridan biz bosh tortamiz.
Dünyada nинди генә байлыкта йөзмә, ул байлыгың, ул ниғмәтең бер көнне китәчәк. Байлык бетә, бүген үзеңнең көчең белән, сәламәтлегең белән ничек кенә күкрәп какма, иртәгә ул саулыгың да китәчәк. Бүген нинди генә туганыңны яратма, балаң булсынмы, оногыңмы, башкасынмы, дөнья рәхәте ләкин ул да китә. Аның белән дә аерыласы көн җитә, гомерең белән дә күпме мазайсаң да, әҗәлең җитә, әҗәлең кем җәннәт бакчасына керә. Кем җәннәт ниғмәтләрен ала, ул ниғмәтләр җәннәттә мәңгелек кала. Синең йортың булсынмы, синең дәрәҗәң булсынмы, синең ризыгың булсынмы, синең 33 яшь кешеләр җәннәттә мәңге 33 яшьтә булачаклар. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва сәлләм. Ул бер кашан да 34 яшь булмаячак. Аның халәте яшь егет, яшь егетләр кебек калачак. Ул бер кашан да картаймаячак. Аның саулыгы да, башкасы да китмәячәк. Аллаһ Тәгалә Нәхл сүрәсенең 96-нчы аятында әйтте: "Ма индәкум яфут." Сездә булган, җәмәгать, бездә дә нәрсәдер бар, әлхәмдүлилләһ. Гомеребез бар, яшьлегебез бар, саулыгыбыз бар. Анда саякта урын юк машина куярга. Бүген әлхәмдүлилләһ, дөнья намазына 200 кеше килсә, 100 машина тора саякыбызда. Нәрсәбездер бар безнең. Яшәргә урыныбыз, хатыныбыз, балаларыбыз. Ләкин Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Ма индәкум, сездә булган бетәчәк. То, что у вас иссякнет, сездә булган нәрсә генә булмасын, ул бетәчәк, ул китәчәк. Ва ма индаллаһи бақ, Аллаһта булган мәңгелек. Аллаһ хәзерләгән, Аллаһ Тәгалә әзерләп куйган ул мәңгелек бер кашан бетми, бер кашан китмәячәк. Менә бу беренче сәбәп, ни өчен дөнья ниғмәтенә карый, ахирәтнең ниғмәте зур. Чөнки ахирәт ниғмәте һәрвакыт кала, дөньяның китә. Икенчесе, җәмәгать, дөнья тормышында Аллаһ Тәгалә безгә ниндидер ниғмәтләр бирсә дә, ниндидер рәхәтләр бирсә дә, һәр рәхәтнең артында нәрсәсе бар диләр? Һәр рәхәтнең михнәте бар диләр. Монда рәхәт, ә менә бу ягында михнәт. Шуңа күрә дөнья шулай төзелгән, һәр ниғмәтнең артында ниндидер кимчелеге бар. Урыслар әйткәндә, другая сторона медали дигәннәр. Аның бу ягы бар, сиңа күренә торган ниғмәтне, аның әле ягы бар. Аллаһ Тәгалә бу дөньяда безгә ризык бирә. Ризык ашау шулкадәр тәмле. Ләкин җәмәгать, тәмләп ашар өчен ул ризыкны, аны михнәт аша табарга кирәк. Аны эшләп алырга кирәк. Дөньяның ниғмәте болай гына китми. Ашаганнан соң, ул синең карыныңа кереп эшкәрткәннән соң, аны каядыр барып чыгарырга кирәк. Шуңа күрә бу якта ниғмәт, ә бу якта кеше бәдрәткә бара, йомышын үти, аның тәненнән күңелсез нәрсәләр чыга. Ул ниғмәтнең киресе, ул ниғмәтнең шушы рәхәтнең михнәтедер. Шулай ук күбрәк ашап ташласаң, тәмләп ашыйсың да, аннан соң я ашказаныңны тотып ятасың, я бауырыңны тотып ятасың. Буларның ниғмәт, ә менә бу ягының михнәт. Шулай бит. Корсак та күбрәк ниғмәтләнсәң, шундук җәелә башлый, шундук фигурада бозыла. Шуңа күрә кайсы гына ниғмәтне алсаң да, монда рәхәт, ә менә монда михнәт ята. Аннан соң җәмәгать, яхшы яшәр өчен, әгәр дә синең чыннан да яхшы яшәсең килсә, яхшы ниғмәтләрдә буласың килсә, бик яхшылап тирәләргә кирәк. Мич башында ятып кына, әлбәттә яхшы ниғмәт килми. 90-нчы елларда бөтен кеше авылларда зур йортлар сала башлады. Акча юк, ләкин салалар. Бик экономия итеп стеналарын, анда җылы тормый. Элек утын ягалар иде бәләкәй йортка. Ә хәзер әле газ кермәгән зур йортка балаларына бер авылда сыйларда. Бер олы абыебыз йорт салып куйды да зур. Ә газ әле килмәгән утын ягып ята. Шуннан балаларына сыйлар.
derecesinin de bu baylığı da derecesi de boşa gitmiyor. Bu yaktan nimet, hemen bu yaktan mihnet. Şolay yok Cenab-ı nimetni kubrak alıp desem, hele anın mihneti kışkıneti bir. Bayılan sayılı düşmanların kuvaya başlaydı. Künşiler kuvaya başlaydı. Bir yaktan Ruslar da kuvaysa, tanınmaz iken başkasındaki Cenab-ı kişi atkan sayın, ama bu negatif künşilik orada, anı Rusları günleşe başlaydı, anı aldığı başlaydılar, anı hiyanet ite başlaydılar. Şu an bu yaktan nimetle ise de, bu vakitte kış maddiyeleri bu yaktan nindi mihnetler geldiğini bu sergilemeye. Şulay cemaat hatta faydalıyız. Hatta hatun kızatı, dünyanın bir zor nimeti, eğer de hatun kızının rahatını kurup, apaytılma hatının yılmayıp dursun deysen, o nimet, aşağıda işinde parayı, demek ki hatununa paraya gerek, ana aşağıda gerek, ana kiyindireye gerek, ağırsa şırıp şabırma gerek davalarga, şulay bir balası da şolay zor nimetle günün balağa mümkün durga gerek. Şu an buraya Cenab-ı nindigine nimet nasıl da bana ikinci yarında bekler turar. Şol kimdir dünya rahatını davam edip tanrışa çok kadar vakit özünün aylısının dışında organın mı, bizim şehrimizin alda yuva, dünyanın bir rahatını şunda tavakılı belki demiş Cenab-ı çok kişi dünya rahatını davam edip tanrışa da Baytar Fatih'in kendi balasının kendi simyası tarafı İstrik vatanın babaları bəxtsiz, çocukları bəxtsiz, işten kuvalar, ahır şekilde özü de zor hareketke girişler. Şu an burada Cenab-ı nimet bu yanında rahat, bu yanında mihnet. Lakin Cenab-ı cennet nimetlerini ikinci yanı yok. İkinci yanında da nimet, anın kimşiliği yok. Aşıysın cennette, lakin yumuşak bizim. Cennet dahilleri de tefkiye yürüyor. Cennet dahilleri figuru saklayıp, aşka zamanı ağır kilerdik dayılmıyorlar. Yok, cennette figuru saklayısı yok. Cennette yumuşak yok. Cennette tükürünü yok. Burun sürgünü yok. Akarını yok. Çünkü bu cennet, elhamdülillah cennette hamir var. Cennet hamiri vino. Onu yılmadan alıp pişesin, o sana lezzet verir. Lakin onun vaktiyle yok. Onun o seni hissetmeyin. Onun ikinci yanında hasreti yok. Yok onun hasreti. Bu dünyada hamurun kutlu hasreti, ahirette kutlu hasreti gider. Şu an buraya Cenab-ı cennet, cennet suyu bir başında tunçurmayın. Bu her vakit seyirci durma. Dünya nimeti suyu tunçurmayın. Cennetin sütü aşı. Dünyanın sütü aşı. Cennetteki bir başında aşırılıktan uzayabilir. Cennet kadınları, elhamdülillah Allah'ın fatası yok. Allah'ın giyindiresi yok. Allah'ın da fatlarlar. Allah'ın da giyindireler. Allah'ın uzak edip sima. Yarısı tutkanların bölgesi yok cennette. Elhamdülillah. Ama burada cennet kadınlarının aylık ürünleri yok. Allah'ın bala tudrası yok. Allah'ın bala imizesi yok. Çok oldu cennet cemaat. Cennette şu var yok. Bu dünyada olan gibi birbirine ağır söz ediyor. Birbirine ükkeletiyor. Cennette birbirine kimsetiyor. Cennet ahirleri birbirini aldamasınlar. Kimden bir haybetini silemezler. Adi mesele cennette bulunmuyor. Hatta bu dünyada iki Müslüman birbirini işikten rencitken olsalar, bir Müslümanın ikinci Müslümanla niyedir ülkesi olsa, lakin ikisi de Allah'ın rahmetiyle cennette girecek olsalar, Allah'ı Teala'larını cennet işittiğinde tutataşar, hemen deşir. Kimin kimge nefesi kaldı değil. Şundan sonra seyteşir. Rabbim beni ülkeletti. Perişteler varıyla ülkeletken, anın hükmeder namazını tutturada bunu alıp, ikisi de rezallık var. Şunun gibi bir bilen kadın, bir internette oturan bir şeyh'a, bir kadın yazır sırav, bir Müslümanın sıravı tuğan. Nerede bir okudum da zor şeyh kazaydı. Ben okudum da bu dünyada bilen kadın bulup yaşayanlar, cennette de bilen kadın bulup yaşayanlar. Benim birim de Müslüman, bir de Müslüman. Lakin benim birim kayvakat beni ülkeletleri. Benim cennette onun bilen yaşayısı bulamıyor. Ne kadınlar nasıl yaklaşıyor olamıyor. Benim cennette onun bilen yaşayısı bulamıyor. Şundan sonra bu şeyhin de elhamdülillah Allah'ın rahmetinde olsun. Ama yoksa cennette de bu ülkeler
Һәм синең ирең бу дөньяга бер кисеге күпмедер кимсеткән булса, үпкәләткән булса, әгәр ул җәннәткә керә икән ди, ул анда андый булмый ди. Ул анда икенче төрле булачак. Шуңа күрә җәннәт ишек төбендә бөтен вопросларны хәл итәсең. Кемгәдер намазыңны бирәсең, Алла сакласын, кемгәдер уразаңны, ләкин җәннәт ятакларында ризыкларны, җәннәт суларын эчеп ятканда бер көндә, ә син исеңдәмсең әле, бер вакытта мин рәнҗеткән идем, бер көндә күрәсең белдерми, бер көнне кимсетми. Алар арасында Хафиз ибн Хаҗар әйтте, алар арасында һич каршылык, һич дошманлык булмас ди. Һәм җәннәт әһелләренең бөтенесенең дә йөрәкләре бер йөрәк кебек булыр. Ягъни бер йөрәк бөтенесе килешкән, дус булыр ди. Алар иртә һәм кич Аллаһ Тәгаләгә тәсбих әйтерләр ди. Шулай Аллаһ Тәгалә Коръән Кәримдә әйтте: "Ва наза'на ма фи судурихим мин гил". Аллаһ Тәгалә аларның йөрәкләрендә нинди генә явызлык, нинди генә үпкә, нинди генә дошманлык булмасын, бөтенесен алырбыз ди. Аллаһ Тәгаләнең җәннәтенә күңелендә бер нәрсәсез, бернинди явызлык, бернинди дошманлыксыз керәсең. Җәннәт Аллаһ Тәгалә алырбыз ди. Ихванан ала сурин мутaqabilin. Алар ди җәннәт ятакларында ди кардәшләр булыр. Бик якын дуслар булып сөйләшеп, аралашып яталар. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләнең җәннәтендә, әлхәмдүлилләһ, җәмәгатьтә көнчелектәр булыр. Инде бу дөнья, әгәр дә шушы көнчелек дигән әйбер генә булмаса да, бу дөнья җәннәткә әйләнер, күпмедер дәрәҗәдә. Ләкин көнчелек күпме нәрсәне хәлак итә. Җәннәттә көнчелек булмый. Әлхәмдүлилләһ, җәннәттә доллар белән рубль булмый, икесе дә булмый, әлхәмдүлилләһ. Ни өчен? Чөнки кешеләр бүген күпме кеше интегә шул биржага карап долларларын җыеп куйганда, җыйларыбыз, әбиләребез бүген артта доллар. Иртәгә килми, кайгыра, җәннәттә доллар да юк, әлхәмдүлилләһ, рубль да юк. Биржага да карап тора, чөнки җәннәт. Анда һәрбер нимәт кайсы яктан килсәң дә ул нимәт була. Менә шушы һәм башка сәбәпләр белән җәннәт, азиз кардәшләрем, ул бу дөньядан үстен. Аллаһның ахирәт йортлары бу дөньядан хәерлерәктер. Берничә сүз күрсәтелде. Всевышний Аллаһ Сура Аль-Ан'ам 198 аяте говорит: "Лакинилладзина тaqaw раббахум лахум джаннат". Но для тех, которые боятся своего Господа, для них уготованы райские сады. Таджри мин тахтиха аль-анхар, в которых текут реки, халидина фиха, и они пребудут там вечно. Нузулян мин индиллах, и это есть угощение от Всевышнего Аллаха. Вама индаллахи хайр лиль-абрар. И то, что уготовано у Аллаха, будет лучше для врагов благочестивых. Удовольствие этого мира можно увидеть, мы их видим. Их можно пощупать, их можно попробовать. А райские блага, по воле Всевышнего, по мудрости, они сокрыты от нас и остаются лишь его обещаниями. И природа людей такова, нам близко то, что мы видим, то, что мы ощущаем, то, с чем мы соприкасаемся. И поэтому Всевышний Аллах во многих аятах сравнивает мирскую жизнь, жизнь ближайшую, с жизнью вечной. И как бы не обманывал нас просто блеск этой жизни, земные блага, земные удовольствия так малы и так ничтожны перед благами вечной обители. Наши одеяния, наши яства, наша еда, наши напитки, наше убранство, наши дома, дворцы, райские дворцы, райские убранства, райские одеяния намного прекраснее того, что есть в этом мире. И более того, невозможно сравнить эти блага друг с другом. Всевышний пророк алейхиссалату вассалям сказал: место, которое занимает небольшой хлыст, место, которое занимает хлыст в раю, лучше, чем этот мир со всем, что в нем есть. Этот хадис передали имам Бухари и Муслим. Это невозможно представить. Какова цена вечной жизни?
какова цена рая, какой он рай, когда пророк алейхиссалату вассалям сказал, что место, которое занимает под хлыстом, вот сколько места там из этой жизни, если мы кинем хлыст на землю, или в другом хадисе говорится, лук, вот земля под этим луком, земля под этим хлыстом, вот эта земля, вот этот размер в раю, лучше, чем весь этот мир. И поэтому невозможно сравнить. И пророк, алейхиссалату вассалям, чтобы мы имели более большое представление о рае, он сравнил даже женщин в обоих мирах. Да, мы должны признать, что женщина – это одно из удовольствий, одно из благ приходящего этого мира. И особенно с наступлением весны это благо увеличивается в размерах, потому что мы видим, когда солнце смотрит уже свысока, очень много женщин, особенно в том обществе, где мы живем, начинают избавляться от своих оков, так скажем, начинают раздеваться. И вот с наступлением весны наших сестер покидают покой, у них нарушается сон, потому что мужья вновь начинают поднимать вопрос многоженства второй жены. И мы знаем, сколько сегодня далеких от веры, от богобоязненности мужчин, потакая своим низменным страстям, они теряют свой рассудок из-за слабого пола. А ведь красоту ни одной красавицы, ни одной женщины в этом мире невозможно сравнить с вечной красотой вечно юных, чистых женщин райских садов. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, если бы женщина, одна женщина, обитающая в раю, если бы она просто заглянула в этот мир, Аллах спас, не дай Аллах, она не пришла бы, а просто заглянула. Если бы одна женщина с рая спустилась бы на эту землю, то помимо этой женщины мы не смогли бы увидеть другую красоту на этой земле. И поэтому пророк говорит, если бы она только заглянула в этот мир, то она осветила бы все пространство между собой и ним. Тот свет, тот нур, та красота, которая у нее на лице, эта красота закрыла бы весь мир. Весь мир. И оно заполнилось бы благоуханием, которое исходит из ее тела. Поистине, субханаллах, какое сравнение. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, поистине косынка. Косынка, небольшая косынка, на ее голове лучше, чем этот мир со всем, что в нем есть. Если этот мир, весь этот мир не стоит даже небольшой косынки, тряпочки, которые находятся на голове райской женщины, то как же сегодня, сколько мужчин впадают в зина, прелюбодеяние, уходят от веры, от богобоязненности из-за этих созданий. Всевышний Аллах сказал, «Куллю нафсин дарикатуль маут». Каждая душа, она непременно вкусит смерть. Каждый из нас попробует, что такое смерть. «Ваиннама туаффауна уджуракум яума аль-кияма». Но только в день воскресения вы получите вашу плату сполна. «Фаман зухзиха анин нар ва удхила аль-джанна факад фаз». И кто будет спасен от огня и введен в рай, тот обретет успех. «Ваман хайрат дунья илля мата'у гурур». А земная жизнь всего лишь наслаждение обольщения. Раббым Аллах бізге, шушы Аллаху Тағаланың ішсіз құрысыз деңгізлерін, шушы дүнияны бармаққа еріп шыққан шушы суға алғыштыруға да Аллах Тағала. Раббым бізге шушы дүнияда сау тұрмышта, пак тұрмышта болып, иман жолында болып, Раббым бізге шушы дүниябызны кісәбізді қылсын, ләкин дүниябызны йөрәгебезгә кертмәсен. Раббым бізге үзенең вәгъдә иткән җәннәтләренә кайтып, шул җәннәт нигъмәтләрендә булырга, җәннәт ләззәтләрен татырга һәм